2008 डिसेम्बर क्वेश्चन आलोचना करिबा। आमर प्रथम क्वेश्चन अछि त वर्गर ध्वनि समूह केउ प्रकार ध्वनि? कंठ्य, दंत्य, काकल्य, उष्ठ्य। आमे जानसे कंठ्य वर्ण होउची क, ख, ग, घ, ङ। काकल्य ध्वनि होउची केवल ह वर्ण। उष्ठ्य होउची प, फ, ब, भ, म। दंत्य होउची त, थ, द, ध, न। तो त वर्गर ध्वनि समूह आमर हेबा दंत्य ध्वनि। परवर्ती क्वेश्चन जीवा। भारतर प्रादेशिक आर्य भाषा केउ भाषा परिवार सह संप्रयुक्त? इंडो तिब्बतान, इंडो सेमेटिक, इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन। आम क्वेश्चन अच्छी भारतर प्रादेशिक आर्य भाषा केउ भाषा परिवार सह संप्रयुक्त? इंडो तिब्बतान, इंडो आर्यन, इंडो सेमेटिक, इंडो यूरोपियन। भारतर प्रादेशिक आर्य भाषा केउ भाषा परिवार सह संप्रयुक्त? इंडो यूरोपियन। परवर्ती क्वेश्चन जीवा। ओडिया भाषार शब्द भंडार निम्नस्थ केउ वर्गर? तत्सम तद्भव वैदेशिक, तत्सम देशज जावनिक, तत्सम देशज वैदेशिक, तद्भव देशज वैदेशिक। आर आंसर हम ऑप्शन ए तत्सम तद्भव वैदेशिक। 4 नंबर क्वेश्चन जीवा। मढ़फुली शब्दटी केउ श्रेणीर ओडिया शब्द? मढ़फुली होउची द्राविड़, तत्सम, तद्भव, देशज। मढ़फुली शब्दटी आमर मादला पांजी में देखा जाए। मढ़फुली शब्दटी होउची तद्भव। भाषा शास्त्र नियम रे ओडिशार भाषा कहिले निम्नलिखित केउ गोष्ठी को बुझाए? पश्चिमोत्तर आदिवासी, उप पश्चिमोत्तर आदिवासी, उत्तरांचलीय ओ आदिवासी, उप पश्चिमांचलीय। भाषा शास्त्र नियम रे ओडिशार भाषा कहिले निम्नलिखित केउ गोष्ठी को बुझाए? आर आंसर हम उप पश्चिमांचलीय भाषा। माखन ओ नलापाणी। माखन ओ नलापाणी शब्द दुईटी ओडिशार केउ अंचलर कथित भाषा? उपकूल, पश्चिम ओ उत्तरांचल, दक्षिण ओ उत्तरांचल, पश्चिम ओ दक्षिणांचल। आर आंसर हेब पश्चिम ओ उत्तरांचल। ओडिया साहित्य रे केउ दुई धारार मिश्रण बोली कहा जाए? महाकाव्यिक ओ लौकिक परंपरा, महाकाव्यिक ओ पाश्चात्य परंपरा, लौकिक ओ पाश्चात्य परंपरा, लौकिक ओ द्राविड़ परंपरा। ओडिया साहित्य केउ दुई धारार मिश्रण बोली कहा जाए? आर आंसर हम लौकिक ओ पाश्चात्य परंपरा। आमठी लौकिक ज्ञान भी देखा जाए, राष्ट्रीय ज्ञान और पाश्चात्य परंपरा मध्य निदर्शन देखा जाए। हईरे फूल गछ तू काहींकी मलु एइटी लोक परंपरार केउ वर्ग अंतर्भुक्त? लोकबाणी, लोकगीत, लोक कहानी, लोकनाट्य। हईरे फूल गछ तू काहींकी मलु एटा लोक कहानी हम। ये लोक कहानी आरंभ रे ये भई लोकगीतर गीतर पद्यटी अच्छी। हईरे फूल गछ तू काहींकी मलु। जगुळेई देवी भावरे केउ श्रेणीर अंतर्भुक्त? जगुळेई देवी भावरे केउ श्रेणीर अंतर्भुक्त? शास्त्रीय परंपरा, आदिवासी परंपरा, द्राविड़ परंपरा, लोक परंपरा। आंसर हेब लोक परंपरा। अवलोकितेश्वर केउ धर्मर प्रतिनिधित्व करती? हिंदू, बौद्ध, जैन, नाथ। अवलोकितेश्वर केउ धर्मर प्रतिनिधित्व करती? नाथ। मुनि शब्दटी ओडिया साहित्यर केउ प्रकार रचना संपर्क रे संबंधित?
ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗୀତା ପୁରାଣ କାବ୍ୟ। ମୁନି ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ନା ପୁରାଣ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ସଂଘ କଥାଟି କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଆମର ପଞ୍ଚପୁରାଣ କ'ଣ? ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ, ପିତାମହ ଦାସଙ୍କ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ସଂଘ କଥାଟି କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେବ ବଳରାମ ଦାସ। ବକ୍ରୋତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତଂ କେଉଁ ଆଳଙ୍କାରିକଙ୍କର ରଚନା? କୁନ୍ତକ, ମର୍ମଟ, ବାମନ, କେହି ନୁହନ୍ତି। ବକ୍ରୋତି ଜୀବିତଂ କହିଛନ୍ତି କୁନ୍ତକ, କାରଣ କୁନ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବକ୍ତା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କିଏ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଏହି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି କଟକରେ 1897 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ନବଜାଗରଣ କହିଲେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ମହତ୍ତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ? ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦ, ମାନବବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ମାନବବାଦ, ସମାଜବାଦ ଓ ଐତିହ୍ୟବାଦ। ନବଜାଗରଣ କହିଲେ ଆମକୁ ସମାଜବାଦ ଓ ଐତିହ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ। ଉତ୍କଳିକା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଉତ୍କଳିକା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଉତ୍କଳିକା ହେଉଛି ଏକ ଗାଥା କବିତା। ଆକୁ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ 1945 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍କଳିକା ନାମରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର। ମିଥ୍ ଆଶ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କେଉଁ ଦୁଇ ବିଷୟକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ? ପୁରାଣ ସହ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ, ପୁରାଣ ସହ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବ ସହ ଲୌକିକ ଭାବ। ମିଥ୍ ଆଶ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କେଉଁ ଦୁଇ ବିଷୟକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ? ପୁରାଣ ସହ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି କାହାର ରଚନା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଥ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି? ଭେଙ୍କଟରାୟ ବଳିଦତ୍ତ, ଶର୍ମା ପାଣ୍ଡେ। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସରେ ନାୟକ ବଳିଦତ୍ତ, ଏଥିରେ ମିଥ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କେଉଁଟା ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ନର କିନ୍ନର। କୁଳବୃଦ୍ଧ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ପେକିଂ ଡାଏରୀ, ହଂସଧ୍ୱନି ଏସବୁ କୃତି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର? ଏ ସମସ୍ତ କୃତି ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ରଚନାକ୍ରମେ ନିମ୍ନରେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ଲେଖ। ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ, ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ, ତୁଳାଭିଣା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ ହେବ? ନା ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର କବି। ଆଉ ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ ହେଲା ବଳଦେବଙ୍କର, ସେ ହେଲେ ରୀତି ଯୁଗର କବି। ତୁଳାଭିଣା ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ରୀତି ଯୁଗ ଶେଷର କବି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି। କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଠି ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ସବରିପା ଆମର ଖସ୍ତମ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ସବରିପା ହେବ ଆମର ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପର୍ବତମାଳା। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହେବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ସଂସାର ହିତେ ହେବ ଶାରଳା ଦାସ। ଅର୍ଥଜନ ପ୍ରବୀର ହେବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ନା ଇଏ
ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଏଥିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣି। ଆଉ ମୁକୁଳର ଅର୍ଥ ହେଲା କଢ଼। ବାଗୀଶ ହେଲା କଥା ପ୍ରିୟ। ମଦ୍ର ହେଲା ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଥିରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୃକ୍ତକର? ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରେମଲୋଚନା। ପ୍ରେମଲୋଚନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର। ପଦାବଳୀ ହେଉଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅକ୍ଷଥାଳୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏସବୁ ହେଲା ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ରବି ଛବି ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସରୋଜିନୀ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ଚରିତ୍ର। ଉମା ଓ ଜଗୁ ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାର୍ନ। ରାମ ପହରାଜ ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶାସ୍ତି। ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମ ଗ୍ରାମାର ଦେଇଛି। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ତାର ଉପାଦାନ କ'ଣ ତାକୁ ମିଶାଇବା। ଖାଉଅଛି, ଖାଇଲା, ଖାଇବ, ଖାଇଥିବ। ଖାଉଅଛି। ଖାଉଅଛିରେ ଆମର ଖା ଧାତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଉଚ୍ଚ। ଇଏଟା ହେବ ଆମର ତିପିଲାଇ। ଖାଇଲା। ଖାଇଲା ହେବ ଖା ଧାତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ। ଖାଇଲା ଅତୀତ। ଖାଇବ। ଖାଇବ। ଖାଇବ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟ। ଖାଇଥିବ। ଖାଇଥିବ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଥିରେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଥିରେ ଆମର ବିଶେଷ ଅବିଶେଷଣ ପଦକୁ ସମ୍ବାଦାନ୍ୱିତ କରିବା। ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଅଛି ଯୋଜନା, ଖାଦ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରୋମରାଜି। ବିଶେଷଣ କୁଟିଳ, ସ୍ଥଗିତ, ସମନ୍ୱିତ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ, ଯୋଜନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ ସବୁକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଯୋଜନା। ଖାଦ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ, କୁଟିଳ, ରୋମରାଜି। ଅପସନ୍ ସି। ନିମସ୍ତ କୃତିଗୁଡ଼ିକ କାଳକ୍ରମରେ ସଜା ଓ ଧୂପ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ମହାଯାତ୍ରା, କମଳାୟନ। ଏଥିରେ ଧୂପ ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର 1931। ଧୂପ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର 1931। ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର 1915। ମହାଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର 1892। କମଳାୟନ ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1947। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ସୁନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାନ ନାହିଁ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକାର ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଆସିଛି। ରାଧାନାଥ ଚିଲିକାର ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅବସାଦ। ଶାସ୍ତିରେ କିଏ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି? ସନିଆ, ସମସ୍ତେ, ଚିନ୍ତୋଇ ଶୋଇ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ।
ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସରେ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସିକ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ନଗର ଚହଳ ଚାଲିଯିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଗୋପାଳ କୃଷକମାନେ ଆନନ୍ଦେ କାଟନ୍ତି ଦିନ ସୁଖେନ୍ଦୁ ବିମଳ ଏଇ ପଦାଚଣ୍ଡୀ କେଉଁ କବି କଳ। ଏଇ 32 ନମ୍ବରଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଏବେ ତୁ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରିତ ନାଟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାର ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃସଂଘର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଅନ୍ତଃଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃସଂଘର୍ଷ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି କାହାର ରଚନା? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଫକୀରମୋହନ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନାଁ ହେଲା ଅଧସପ୍ତାହ ଓଡ଼ିଶା ତହିଁର ମୋ ସ୍ଥାନ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନାଁ ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନାଁ ପାଣିକବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି କାହାର ରଚନା? ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଏକାକୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଆମ ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏକାକୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଲେଖକଙ୍କୁ କାଳକ୍ରମେ ସଜାଅ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଜନ୍ମ ମସିହା ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହେଲା 1912, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହେଲା 1937, ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର 1905, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ 1975। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି। ଶାଳା ମହାଭାରତ ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତରୁ କେଉଁଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶାଳା ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଅନୁସୂଚନ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଲୋକତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀହିତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଲୋକ ଜୀବନ, ସରଳ ଅକୃତ୍ରିମ ଜୀବନ ଚିତ୍ର, ଲୋକ ଯାନିଯାତ୍ରା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଲୋକତ୍ୱ ଲୋକ ଜୀବନରେ ନିହିତ। ନିମତ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ଲୋକ ମିଥର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରାଣୀ ହଂସପୁର, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା, କଳା ମେଣ୍ଢା, ବେଣ୍ଟ ଫୁଲ। ଲୋକ ମିଥ୍ କଳା ମେଣ୍ଢା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ଆସ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା। ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବନି, ଏଟା ହେବ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ, ଆକାରଟି ରହିବନି। ବଳିଷ୍ଠ ହେବନି, ବଳିଷ୍ଠ ହେବ। ବିଶୋଧକ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୀତସ୍ପୃହ ହେବନି,ବରେ ଦୀର୍ଘେଇ। ଭୁବନରେ ଭରେ ହସଉ, ବୃହତ୍ତମ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣ୍ୟରେ ହସଉ। ପ୍ରଚୁର ପ୍ରୀତି ପୌରୋହିତ ପ୍ରସୂନ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମର ନିରୋଗୀ ହେବନି, ଏଟା ହେବ ନିରୋଗ। ପରସ୍ପର ହେବନି, ପରସ୍ପର ଦନ୍ତେଶ ହେବ। ନିୟାମକ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଦୀର୍ଘେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ସାପ ମଗର ଗର୍ଭିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ମଗର ପଦ୍ମ ଶୋଭିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ।
ନୀତିଶୀ ତୋଷ୍ପ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସାପ ରାଜହଂସ ପଦ୍ମ ଶୋଭିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହି ମାନେ ହେଲା ସାପ, ମକର ମାନେ ହେଲା ମକର। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସାରସ ଚକ୍ରେ। ସାରସର ମାନେ ରାଜହଂସ ବି ପୁଷ୍କରିଣୀ। ସାରସର ମାନେ ରାଜହଂସ ପଦ୍ମ, ଚକ୍ରେ ମାନେ ହେଲା ଆମର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଛବିଳ କହିଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତିଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏଟା ହେବ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବି ଯାକରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କବି ମୂର୍ଖର ସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। ରାଜା ମୂର୍ଖ ହେଲେ ହିଁ କବି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବି ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା ଅନୁଚିତ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ। କବି ଯାକରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ତାଠାରୁ ନାହିଁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି। ଦୀନକିଶୋର ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବି ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା ଅନୁଚିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କୁ କାଳକ୍ରମେ ସଜାଇ ଦିଅ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1923ରେ, ନୀଳକଣ୍ଠ 1888, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ 1903, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ 1929। ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସ୍ୱଦେଶ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭୃତ୍ୟ, ରାଜନୀତିକ ସଚେତନତା, ନବଜାଗରଣ, ଇତିହାସ ପ୍ରତି କୁଟିଳ ଦୃଷ୍ଟି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂସ୍କାରମୁକ୍ତ ଓ ମୈତ୍ରୀଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ହାଫିଜ୍ କାଦର ବେଗଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କଥାବସ୍ତୁ? କୃଷ୍ଣବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ନୀଳଶୈଳ, ଅନ୍ଧକାର। ଏସବୁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନୀଳଶୈଳ। ଅପଥେ ଯିବି ମୁଁ ଅପଥେ ଯିବି, କର ପଛେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର, ନେପଥ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ, କରିବି ମୁଁ ତାର ଆବିଷ୍କାର। ଏଠାରେ ଅପଥେ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଅପଥଗାମୀ କବିତା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର। ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ସିଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପଥେ ଯାଇ ନୈପଥ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। କୋଇଲିଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ, କୋଇଲିଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ। ଏଇଟା କେଶବ କୋଇଲି, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ କେଶବ କୋଇଲିରୁ ଏ ପଂକ୍ତିଟି ଆସିଛି। କୋଇଲିଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ। ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ମିଶା କ୍ଷୀର, ସଦ୍ୟ ଦୁହାଁ କ୍ଷୀର, କଣ୍ଡ ମିଶା କ୍ଷୀର, ଛେନା ଗୋଳା କ୍ଷୀର। ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସଦ୍ୟ ଦୁହାଁ କ୍ଷୀର। ଆମର 2008ର UGC ନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।